جب ہوش سنبھالا گھر میں اماں کو سلائی کرتے اور ماموں کو سودا سلف لاتے دیکھا۔ ان دونوں کے منہ سے مرحوم ابا کا ذکر بھی سنا کرتی تھی کہ بہت شریف الطبع اور نفیس آدمی تھے۔ کتابوں کی دکان تھی، علم دوست تھے، محلے میں سبھی ان کی عزت کرتے تھے، لیکن زندگی نے وفا نہ کی اور انہیں کم سن ماموں کے سہارے چھوڑ کر چل بسے۔ دکھ سکھ کے دن جوں توں کر کے گزرتے رہے۔ میں اسکول میں پڑھتی رہی اور ماں سلائی کرتی رہیں۔ گھر میں روز محلے کی عورتوں کا آنا جانا رہتا تھا، کیونکہ امی بہت عمدہ سلائی کرتی تھیں۔ انہوں نے گورنمنٹ ووکیشنل سینٹر سے 2 سالہ ڈپلومہ کیا تھا۔ کچھ اپنا شوق تھا کہ کٹنگ میں طاق تھیں۔ کیا جانتی تھیں کہ ایسا وقت آ پڑے گا کہ یہ شوق ان کے لیے گزر اوقات کا وسیلہ بن جائے گا۔ بے شک محلے میں ان کے مقابلے کا کوئی نہ تھا۔ ہنر مندی اور سلائی میں ٹیلر ماسٹر کو بھی پیچھے چھوڑ دیا۔ درزی اس دور میں ایک سوٹ کا 400 روپیہ لیتا تو یہ 100 میں اس سے اچھا سی دیا کرتی تھیں۔ تبھی سارے محلے کے کپڑے سلنے ان کے پاس آنے لگے۔ ماں کی مشین سے ایسی سنگت ہو گئی کہ سر کھجانے کی فرصت نہ رہی۔ عام دنوں کے علاوہ عید شادی کے موسموں میں عورتوں کا ہمارے گھر تانتا بن جاتا اور ڈھیروں ڈھیر کپڑے سلنے کو آ جاتے۔ میں بمشکل میٹرک کر سکی۔ ماں نے مجھے گھرداری سنبھالنے کے مشن پر جو لگا دیا تھا۔ انہیں اب میری شادی کی فکر تھی، جس کے لیے ان کے خیال میں جہیز ضروری تھا، ورنہ کسی معقول گھرانے سے رشتے کی امید نہ رکھی جا سکتی تھی۔ ماموں نے FSC کرنے کے بعد ادویات کے سٹور پر ملازمت کرنے کی خاطر ضروری کورس کیا، پھر فارمیسی سٹور پر سیلز مین ہو گئے۔ ماموں بھی کمانے لگے۔ ہمارے گھر کے مالی حالات سنبھل گئے۔ والدہ چاہتی تھیں کہ اپنے بھائی کی شادی کر دیں اور بھابھی گھر سنبھال لے، لیکن ماموں راضی نہ ہوئے۔ ان کا کہنا تھا کہ پہلے نازیہ کی شادی ہو جائے، اس کے بعد میں اپنا گھر آباد کرنے کے بارے میں سوچوں گا۔ محلے کی تمام خواتین سے والدہ کی اچھی واقفیت تھی کہ ان کا برسوں کا آنا جانا تھا۔ جب وہ کپڑے سلوانے آتی، تھوڑی دیر بیٹھ کر میری ماں سے دکھ سکھ بھی کر لیتی۔ اکثر خواتین اپنے جوان سال بچوں کے رشتے کے بارے میں تفکر کا اظہار کرتی۔ بہن، اگر کوئی اچھا رشتہ ہو تو بتانا۔ ایسا کہنے کا مطلب یہ ہوتا کہ کسی دوسری خاتون نے اگر یہی پیغام دیا ہے تو وہ دونوں طرف بات پہنچا دیں۔ والدہ یہ کام بخوبی کر سکتی تھیں۔ جب ایک بیوی کہتی مجھے بیٹی کے لیے اچھا لڑکا مطلوب ہے، تو دوسری جب آتی وہ اپنے بیٹے کے لیے کسی پڑھی لکھی لڑکی کے رشتہ کی طالب ہوتی۔ والدہ اسے بتا دیتی کہ فلاں بیوی نے مجھے کہا تھا تمہارا تذکرہ ضرور ان سے کروں گی، قسمت میں ہوگا تو رشتہ مل جائے گا۔ رشتے ناتے ایسے ہی کسی وسیلے سے ہوتے ہیں۔ جب 2 خواتین کی ضرورت کا تذکرہ والدہ کی زبانی ہو جاتا تو وہ ایک دوسرے سے رابطہ کر لیتی، کئی رشتے بنتے اور شادیاں ہو جاتی۔ والدہ سلائی والی خالہ کے بعد رشتہ کرانے والی خالہ مشہور ہو گئیں۔ حالانکہ امی جان کا اس میں کوئی شعوری عمل دخل نہ تھا۔ وہ فی سبیل اللہ تذکرہ کرتی تھیں، شاید کسی کا کام ہو جائے۔ اگر دعاؤں سے تقدیریں بدلتی ہیں تو ممکن ہے کسی کی دعا کے صدقے میں ان کی بیٹی کا نصیب بھی کھل جائے۔ جتنی خواتین کپڑے سلوانے آتی، وہ اب زیادہ اس غرض سے آنے لگیں کہ کلثوم بی بی کو بہت سچے گھرانے کی بیویاں جانتی ہیں، ان کے ذریعے رشتے ہو جاتے ہیں، لہٰذا ہم بھی ان سے جا کر مدعا کہیں گے تو ہماری بچیوں کے نصیب کھل جائیں گے۔ ادھر امی جان کو روز و شب میری فکر کھلا رہی تھی۔ کہتی تھیں یہ خیر سے اپنے گھر کی ہو جائے تو میں چین سے مر سکوں گی۔ یوں ماں اور ماموں کسی رشتے کے انتظار میں روز جیتے اور روز مرتے رہے۔ والدہ کے توسط سے درجنوں لڑکیوں کے رشتے ہوئے، لیکن میرے لیے وہ نہ آیا جو مجھے ڈولی میں بٹھا کر اپنے گھر لے جاتا۔ والدہ ہر خاتون کو رشتہ بتاتی، مگر اپنی بیٹی کے لیے زبان نہ کھلتی۔ انہیں لحاظ آتا تھا، سوچتی ضرور تھیں کہ یہ رشتہ ڈھونڈتی پھرتی ہیں، مجھ سے بار بار کہتی ہیں کہ ہمارا بیٹا پڑھ لکھ گیا ہے، برسر روزگار ہے، بزنس ہے، یہ ہے وہ ہے، آخر انہیں میری بیٹی کیوں نظر نہیں آتی؟ غربت گھر کی باندھی ہو جائے تو اچھے رشتے بھی مشکل سے آتے ہیں۔ محلے والے کچھ امیر کبیر، کچھ کھاتے پیتے اور خوشحال لوگ تھے۔ اماں ہر کسی سے دکھ سکھ کرتی، جانے کتنے لڑکے پڑھ لکھ کر جوان ہو گئے، افسر بھی ہو گئے، لیکن یہ کسی نے نہ پوچھا کہ تم نے اب تک نازوں کا رشتہ کیوں نہیں کیا، آخر کب تک گھر میں بٹھائے رکھو گی۔ کلثوم کی بیٹی پر کسی کی نظر نہ ٹکی، حالانکہ میں خوب سلیقہ مند، سکھڑ، خوبصورت اور باادب تھی۔ جو آتی کہتی
कलसूम, तेरी बेटी लाखों में एक है, अल्लाह नसीब अच्छा करे, साहब नसीब हो। इस दुआ पर अम्मा अब खुद मुंह से कहने लगी थीं कि कोई रिश्ता आ जाए, मेरी नाजों के लिए भी बस यही दुआ करो। जवाब मिलता, अल्लाह ने चाहा तो नसीबा खुल जाएगा। वक्त गुजरता गया, मोहल्ले की कई लड़कियां सुहागने और लड़के दूल्हा बने, फिर बच्चों के माँ बाप भी बन गए, मगर मेरा नसीबा ना खुला। मेरी उम्र तेजी से पक्के सन की तरफ मनाजिल तय करती जा रही थी और माँ उम्र रसीदगी से बुढ़ापे की तरफ महवे सफ़र थी। मामू की घर बसाने की आरज़ू थकने लगी, उनके सर में भी चांदी के बाल चमकने लगे, लेकिन मेरे लिए कोई अच्छा रिश्ता ना आया। अब दोनों के लिए मेरे वजूद का पहाड़ ऐसा बोझ उठाना मुश्किल हो गया। वो अब उठने बैठते कहती, जाने कितने रिश्ते कराए, किसी की दुआ ना लगी, मेरी बेटी के भाग ना खुले। अम्मा बेचारी इसी फिक्र में सठियाने लगी और मामू बाहर मिलने जुलने वालों के बीच मेरे रिश्ते के लिए इल्तिजा में इस लहजे में बातें करने लगे। वालिद हयात थे तो घर में किसी शय की कमी न थी। माँ ने मेहनत का दामन थामा, इज्जत में फ़र्क ना आया, मगर हैसियत में बहुत बड़ा फ़र्क आ गया। पहले लोग उनको फ़ारूक की बेगम कहते थे, फिर सिलाई वाली खाला का नाम पड़ गया और अब वो रिश्ते कराने वाली मशहूर हो गई। तभी मेरे लिए कोई रिश्ता लेकर ना आता। हमारा घर भी क्या था, कई बरसों से सफ़ेदी हुई और ना टूट फूट की मुरम्मत हो सकी। अब ये घर एक खंडर की सी शक्ल इख्तियार करता जा रहा था। दीवारों से प्लस्तर उखड़ गया था, नल टूट गए थे, पानी छत की टैंकी और दीवारों से बहता था। बारिश में इस कमरे की छत जहां पानी की टैंकी बनी थी झरझर बहने लगती। फर्नीचर 40 बरस पुराना लगता। ऐसे घर की लड़की लेने कौन आता है? अगरचे अम्मा ने पैसा जोड़कर अच्छा खासा जहेज जमा करके स्टोर में भर दिया था। एक वक्त होता है कि लड़की सुनहरे ख्वाब देखती है घर बसाने के, उसे सजाने के। ये ख्वाब फितरत का तोहफा होते हैं, लेकिन मुझ पर वो वक्त आ चुका था कि मैं इन ख्वाबों को खुदा हाफिज कह चुकी थी। मामू एक रोज़ अखबार पढ़ते पढ़ते अम्मी जान से मुखातिब हुए, कलसूम बाजी, रोज़ अखबार में तरह तरह के इश्तिहारात नज़र से गुजरते हैं। आज ज़रूरत रिश्ता का एक इश्तिहार पढ़ा, ख्याल आ गया क्यों ना हम नाजो बेटी के लिए इस इश्तिहार कनंदा से राब्ता कर लें। मुमकिन है इस तरह हमारी बेटी की किस्मत खुल जाए। जैसी तुम्हारी मर्जी, माँ ने बेदिली से जवाब दिया और सिलाई में मशगूल रही। मामू ने अपने तौर पर इन लोगों से राब्ता कर लिया और हफ्ता बाद उनका जवाब भी आ गया। एक रिश्ता मेरे लायक था और लड़के वाले लड़की को देखने आना चाहते थे। मामू ने पता समझाया। अगले रोज 2 ख्वातीन एक नौजवान के हमरा आ गईं। नौजवान 30 बरस का लगता था। मुमकिन है वह 2-4 साल ज्यादा उम्र का हो। मैं भी कब नौखेज लड़की रह गई थी। 27 साल की हो चुकी थी। नाजो के लिए तो इस उम्र का रिश्ता मौजूद रहेगा। अम्मी बोली, देख मुन्ने भैया, कहीं पहले से शादीशुदा ना हो, अच्छी तरह छानबीन करूंगा बाजी। मामू भला क्या छानबीन करते, कतई अजनबी लोग थे, वो कोई जान न पहचान। लड़के की वालदा और बहन ने यकीन दिलाया कि हमारा बेटा बहुत नेक, शरीफ और ताबेदार है, खूब कमाओ भी है, घर में अल्लाह का दिया सब ही कुछ है और आप लोग चलकर हमारा घर देख लें। मामू नात तजुर्बाकार, अकल भी ऐसी कि जो कोई कुछ कहता यकीन कर लेते। वही इन लोगों का घर देखने गए और बड़ी तारीफें की कि अमीर लोग हैं, हमारी नाजों की खुशकिस्मती है जो हम जैसे गरीब लोगों में रिश्ता करने को तैयार हैं, वरना ऐसे टूटे फूटे घर में कौन आता है। वालदा कुछ तजब्जुब में थी कि लड़का अच्छी शक्ल का है, पढ़ा लिखा है, अमीर लोग हैं, घर भी शानदार है, किसी शय की कमी नहीं है, खूब कमाऊ है, शरीफ है, तो फिर क्यों गैरों में एक गरीब घर की लड़की पसंद कर ली? क्या उन्हें अपने हम पल्ला रिश्तेदार नहीं मिले? आप बहुत शक्की हैं, अजीबो गरीब बातें सोचती हैं। भाई लोग सभी एक तरह से नहीं होते। कुछ लोगों के नज़दीक अमीरी गरीबी की तफरीक पसंदीदा बात नहीं होती। शराफत और लड़की का तौर तरीका, सीरत, सलीका उनके लिए अहमियत रखता है। हमारी नाजों में क्या कमी है? उन्होंने एक नज़र लड़की को देखा और पसंद कर लिया, बस यही काफ़ी है।
बाजी ये रिश्ता मत ठुकराइएगा, बड़ी मुश्किल से नाजों के बयान की सबील निकली है, आज ये भी रद्द कर दिया, क्या खबर कल कोई दूसरा रिश्ता आए ना आए। इतने अरसे से वालदा भी नमाज में वजीफे का सहारा लिए थी, अब रिश्ता आ गया था। दिल मजबूत करके इन लोगों को हाँ कह दी। मेरी शादी मुनीर से हो गई। उन्होंने मेरे साथ 1 माह गुजारा। मैं क्या आई तो बड़ी सी गाड़ी में, मोहल्ले वाले हैरान कि रिश्ते कराने वाली खाला की बेटी की किसी तरह इतने अमीर लोगों में शादी हो गई। 1 माह बाद मुनीर ने बताया कि वो दुबई जा रहे हैं, वहाँ कारोबार करते हैं, छुट्टी पर आए थे, अब लौट कर जाना नागुज़ीर है, लेकिन कब तक वापस आना होगा, आपके बिना यहाँ अकेली कैसे रहूंगी। अकेले क्यों रहोगी, तुमको तुम्हारे मैके छोड़ूंगा, वहां जाकर बुलाने की कोशिश करूंगा, ज्यादा इंतजार ना करना पड़ेगा, बहुत जल्द मेरे पास आ जाओगी। बताते चलूं कि मुझे 2 ख्वातीन उनके साथ रिश्ता देखने आई थी। शादी के बाद उनके साथ 4 दिन रखा, फिर मुझे कराची ले आए। बोले मेरा मेन दफ्तर यहाँ है और एक फ्लैट भी है, तुम यहाँ रहोगी मेरे साथ। दुबई जाने लगे तो कहा कि एक दोस्त के घर छोड़कर जा रहा हूँ, यही तुमको मेरे पास दुबई पहुँचा देगा, चाहो तो मेके जाकर रह लो, लेकिन खानेवाल काफ़ी दूर है, सोच लो कहाँ रहना चाहोगी, जहाँ आप मुनासिब समझें वही रह लोगी। मेरे ख्याल में तो फसीह के घर पर रहना बेहतर होगा, वो तुम्हारा पासपोर्ट ज़रूरी कागजात बनवाएगा और तुमके मेरे पास भिजवाने का बंदोबस्त करेगा। लाजिम है कि तुम कराची में मौजूद रहो, हाँ चाहो तो चंद रोज के लिए माँ से मिल आना, फसी तुम्हें लेकर जाएगा। वो फसी के घर मुझे ले गए, जहाँ एक बूढ़ी औरत और मुलाजिम था। बताया कि ये औरत फसी की खाला है, भांजे के पास रहती है, तुम इनके पास रहोगी। जो भी हालात थे कबूल करना थे अपने शौहर की खातिर। मुनीर दुबई चले गए और मैं फसी की खाला के पास आ गई। यहाँ से 2-4 बार अम्मी से बात हुई, वो मुतमईन थीं कि मुझे कोई परेशानी नहीं है। पूछा कि तुम्हारे मामू को भेजूं? अभी नहीं, जब मेरा वीज़ा आ जाएगा फ़ोन पर बता दूंगी, आप और मामू आकर मिल जाना। 1 माह पलक झपकते गुजर गया। इस दौरान 2 बार फसी हफ्ते भर घर ना आया। उसके मुलाजिम ने बताया कि कारोबार के सिलसिले में जाते रहते हैं। खाना उनकी खाला बनाती थी और मुलाजिम सौदा वगैरह लाता। ऊपर के बहुत से काम करता था। मुझे उन्होंने अलग से एक कमरा दे दिया। फसी को गए 10 दिन हो गए थे। फिर एक दिन अचानक वो आ गया और कहा कि वीज़ा आ गया है, तैयारी कर लें, दुबई जाना है। मुनीर तो नहीं आ सका, मेरे साथ दुबई जाएंगी आप। जाने का वक्त भी आ गया। अम्मी से फ़ोन पर बात हुई। ये सब अचानक हुआ और अम्मी से मिलने का टाइम भी ना मिला। मैं फसी के हमरा दुबई रवाना हो गई। एयरपोर्ट पर मुनीर लेने आया हुआ था, इसे देखते ही खुश हो गई। मैंने कहा अम्मी को फ़ोन पर बता दो मैं आपके पास बखैरियत पहुंच गई हूँ। वो फ़िक्रमंद थीं, बोले कि हाँ अभी होटल चलकर बात करा देता हूँ। मैंने कहा होटल क्यों, क्या घर नहीं है? जवाब दिया होटल चलकर ज़रा फ्रेश हो जाओ, खाना वगैरह खा लें, फिर घर भी चलते हैं। घर यहाँ से काफ़ी दूर है, 100 मील से कुछ ज़्यादा फासला है, थकन हो जाएगी। ये दोनों मुझे होटल ले आए, खाना वगैरह खाया, फिर कहा अब तुम थोड़ा आराम कर लो, तब तक हम एक काम से जाते हैं, 2-4 घंटे तक वापस आ जाएंगे। अम्मी से बात तो करवा दो। हाँ अभी करवाता हूँ, भूल ही गया था। उन्होंने मेरी बात करवा दी। अम्मी काफ़ी परेशान थी क्योंकि मुलाकात भी ना हो सकी थी। मैंने तसल्ली दी, बोली मेरी मुनीर से बात करवाओ, इसे कहा कि मेरी बेटी परदेस ले गए हो, बहुत ख्याल रखना, इसे तकलीफ ना देना। जवाब दिया बेफिक्र रहिए खाला जी, आपकी बेटी है तो मेरी भी शरीक ज़िंदगी है, इसे कोई तकलीफ ना होगी। वालदा बेचारी क्या कह सकती थी, सिवाय दुआ के, और कर भी क्या सकती थी। अब मैं उनसे दूर आ चुकी थी और किसी और के बस में थी। मगरिब के बाद ये लोग आए, कहा तैयार हो जाओ, चलना है। मैंने मुंह धोकर कपड़े बदल लिए। वो मुझे एक शानदार घर ले आए। घर क्या था, महल था और हर चीज़ कीमती व आला थी। हर शय से इमारत टपक रही थी। मैं तो जैसे ख्वाबों की दुनिया में पहुंच गई थी। ये ख्वाब यूं टूटा कि ये घर मेरा घर न था और मुनीर मेरा शौहर मेरा न था।
یہ لوگ غلط لوگ تھے اور غلط کام ان کا کاروبار تھا۔ یہ اپنے وطن سے غریب اور لاوارث لڑکیاں لاتے، یہاں ان کو دوسروں کے ہاتھوں میں سونپ کر روپیہ کمانے کا ذریعہ بناتے تھے۔ یہ لوگ دیکھ بھال کر ایسی چڑیا پکڑتے جن کے پیچھے کوئی مضبوط آدمی نہ ہوتا۔ آگے کیا ہوا، میں کن کٹھنائیوں سے گزری، یہ ایک طویل کہانی ہے اور مجھ میں رقم کرنے کی بھی طاقت نہیں ہے۔ سنتی تھی کہ بنگلہ دیشی عورتوں کو ملازمت اور اچھی زندگی کا جھانسا دے کر لوگ دوسرے ملکوں حتیٰ کہ ہمارے وطن میں ناجائز طریقوں سے لے آتے ہیں اور یہاں لا کر فروخت کر دیتے ہیں، ان سے مذموم کام بھی لیتے ہیں۔ ان کی باقاعدہ منڈی لگتی ہے جہاں خریدنے والے ان کو خرید کر لے جاتے ہیں۔ گاؤں میں ایسے کئی بنگلہ دیشی لڑکیاں اور عورتیں دیکھی تھیں جن کو دیہاتی اپنے لیے شادی کے غرض سے خرید کر لائے تھے۔ ان میں بہت سی بیچاری شادی شدہ اور بچوں والی تھیں، وہ اپنے نصیبوں کو روتی تھیں۔ آج میرا حال ان سے برا تھا۔ مجھ ایسی اور بھی تھیں جن کو میری طرح خرید کر یہاں لایا گیا تھا، کسی سے شادی کر کے، کسی کو ملازمت کا جھانسا دے کر، اور اب وہ دلدل میں پھنسی تھیں۔ کچھ دولت کی چمک کی وجہ سے اس دلدل میں رہنے کی عادی ہو چکی تھیں، لیکن میری جیسی کے دل میں عزت کی پامالی کا درد ناسور بنتا جا رہا تھا۔ دن رات دعا کرتی تھی، آخر اللہ نے سن لی، اور ایک روز ایک ایسا ہمدرد انسان مل گیا جس کی مدد سے میں اس دلدل سے نکل کر اپنے وطن لوٹ آنے میں کامیاب ہو گئی۔ یقین نہ آتا تھا کہ اپنے گھر آ چکی ہوں۔ بڑی حیرت تھی کہ کیسے معجزہ ہو گیا اور میں واپس اپنی ماں کے پاس آ گئی۔ اماں نے حال سنا تو روتے روتے نڈھال ہو گئیں، لیکن منہ پر تالا لگا لیا کہ اپنی عزت خود اچھالنا نہیں چاہتی تھیں۔ ہم نے خاموشی اختیار کر لی۔ اب بھی عورتیں سلائی کرانے کے لیے کپڑے لاتی، میرے بارے میں سوال کرتی اور والدہ جواب دیتی، جو اللہ کو منظور تھا ہو گیا، بیٹی کی شادی ایک جوا ہے، منافع ہو کے خسارہ برداشت کرنا پڑتا ہے۔ وہ بہت ہمدردی کرتی، لیکن یہ خیر خواہ بیویاں باہر جا کر کہتی، بیچاری نازو، اتنی اچھی لڑکی کی قسمت پھوٹ گئی، خالہ جی نے دسیوں رشتے کرائے، اپنی ایک بیٹی کا رشتہ صحیح جگہ نہ کرا سکیں، ہمیں تو پہلے ہی خدشہ تھا کہ امیر گھرانے میں دی ہے، خدا خیر کرے، اپنے سے اونچے لوگوں میں رشتہ جوڑیں گی تو ایسا ہی ہوگا، بیٹی کو طلاق ہو گئی نا آخر، کسی غریب گھر میں دیا ہوتا تو 2 وقت کی روٹی ملتی، مگر گھر تو ہوتا۔ والدہ کے کانوں میں جب ایسی باتیں پڑتی تو وہ خاموشی سے آنسو پونچھ کر مشین پر جھک جاتی۔ بھلا کیا مقابلہ تھا اس دنیا سے، سلائی مشین سے سنگت تھی سو نبھا رہی تھیں۔ دنیا بڑی شفاف جگہ ہے اور لوگوں کی گز بھر زبانیں ہیں، کسی کو جواب دینا ہم جیسے غریبوں کی بس کی بات نہیں۔